یہ تھے جناب ڈاکٹر افہام اترولوی، اور اب میں ان کے بعد گزارش کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر عباس رضا نیّر صاحب سے، وہ تشریف لائیں، آپ حضرات نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ ڈاکٹر عباس رضا نیّر صاحب تشریف لا رہے ہیں، مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ باواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ اب یہ ڈرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا، کہا تو سر 3-4 شعر پہلے میں مولائیوں کے لیے پڑھ دوں پھر مولا کے لیے، اس لیے کہ 13 رجب پہ نجف اشرف میں ہم نہیں آئے تو یہیں سے ہم سلام کرتے ہیں کہ علی کا سامنا کرنا تو ہے کبھی نہ کبھی، علی کا سامنا کرنا تو ہے کبھی نہ کبھی، ہر ایک شخص کو مرنا تو ہے کبھی نہ کبھی، علی کا سامنا کرنا تو ہے کبھی نہ کبھی، ہر ایک شخص کو مرنا تو ہے کبھی نہ کبھی، ہے جس کے خون میں شامل غدیر خم کی کسک، ہے جس کے خون میں شامل غدیر خم کی کسک، زبان سے اس کو مکرنا تو ہے کبھی نہ کبھی، زبان سے اس کو مکرنا تو ہے کبھی نہ کبھی، علی عصر کا ایک دن ظہور ہونا ہے، ڈرانے والوں کو ڈرنا تو ہے کبھی نہ کبھی، ڈرانے والوں کو ڈرنا تو ہے کبھی نہ کبھی، اب ان کے دید کی ساعت قریب ہے نیّر، اب ان کے دید کی ساعت قریب ہے نیّر، طلسم شب کو بکھرنا تو ہے کبھی نہ کبھی۔ اب ایک 5-7 شعر اور شہزادے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ دل برے ام بنی دل برے زہرا ہوگا، دل برے ام بنی دل برے زہرا ہوگا، ایک عباس ہی 2 ماؤں کا بیٹا ہوگا، دل برے ام بنی دل برے زہرا ہوگا، ایک عباس ہی 2 ماؤں کا بیٹا ہوگا، وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا، دیکھنے والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا، دیکھنے والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا، شیر حیدر ہے وہ عباس جسے کہتے ہیں، مر گیا ہوگا جسے غیظ میں دیکھا ہوگا، مر گیا ہوگا جسے غیظ میں دیکھا ہوگا، فاطمہ بنت اسد آ گئی کعبے کے قریب، دیکھ لینا ابھی دیوار میں رستہ ہوگا، دیکھ لینا ابھی دیوار میں رستہ ہوگا، سر معراج نبی پردے کے اس پار ہے جو، اور کوئی نہیں داماد خدیجہ ہوگا، یہ امامت ہے یہاں کام نہیں امت کا، مصطفیٰ جس کو چنیں گے وہی مولا ہوگا، ہم پہ بم پھینکنا اور اس کو بتانا جائز، یہ میاں آپ کے اسلام میں ہوتا ہوگا، یہ میاں آپ کے اسلام میں ہوتا ہوگا، روک سکتی نہیں فتووں کی دکانیں اس کو، ایک مظلوم کا ماتم ہے یہ ہوگا، ہوگا، ایک مظلوم کا ماتم ہے یہ ہوگا، ہوگا، ایک مظلوم کا ماتم ہے یہ ہوگا، ہوگا۔ 2 شعر اور اس سلسلے کا سن لیجئے، اس لیے سرکار حسن تعلیل کا ایک شعر پیش کر رہا ہوں، اس لیے بھیگا ہے شبنم سے سحر کا دامن، بہت معمولی سے طالب علم کا شعر ہے اردو زبان کا، سرکار باب الحوائج کی بارگاہ ہے میں شعر پیش کر رہا ہوں۔ اس لیے بھیگا ہے شبنم سے سحر کا دامن، آسماں رات کو شبیر پہ رویا ہوگا، آسماں رات کو شبیر پہ رویا ہوگا۔ اب ایک شعر ہے اپنی عمر شاعری کا پسندیدہ شعر پیش کر رہا ہوں، قیمتی تو نہیں کہوں گا اس بارگاہ میں، جو قبول ہو جائے، مگر یہ 4 شعبان ہے، مجھے اندازہ ہے، مگر کربلا ہے یہ، اس لیے شعر پیش کر رہا ہوں۔ سو گیا شام غریباں سے بھی پہلے سورج، فرحان شعر سن لو بھیا، سو گیا شام غریباں سے بھی پہلے سورج، اب جو سجاد ہی چاہیں تو سویرا ہوگا، سو گیا شام غریباں سے بھی پہلے سورج، سو گیا شام غریباں سے بھی پہلے سورج، اب جو سجاد ہی چاہیں تو سویرا ہوگا، ادب کرب و بلا بانٹ رہا ہوں نیّر، پیاس کے ذکر سے سیراب زمانہ ہوگا۔ ابھی ایک 10-12 بند ہیں میں پیش کر رہا ہوں، مولا عباس کے لیے مسدس آپ نے سنا، بی بی ام البنین کے لیے ان کو مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں۔
शहजादी की खुशनुदी के लिए एक बार दुरूद भेज दें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। पेश करता हूँ सरकार। मुल्क के बड़ी तेज़ी से वक्त कम है और हमें इसके बाद फरहान अली वारिस को भी सुनना है और नायाब भाई को भी सुनना है। मुल्क के वफा को नाज है उम्मुल बनीन पर, खाके शिफा को नाज है उम्मुल बनीन पर, कुल करबला को नाज है उम्मुल बनीन पर। मैं इतनी तेज़ी से पढ़ूंगा कि दाद देने की गुंजाइश आपको कम मिलेगी। कुल करबला को नाज है उम्मुल बनीन पर, हद है खुदा को नाज है उम्मुल बनीन पर। उम्मुल बनीन मलके अज़्मो सबात हैं, मुश्किल कुशा अली की शरीके हयात। इस घर में भीख लेने फरिश्ते भी आए हैं, चौखट पे चांद तारे जबीने झुकाए हैं, आकर बहिश्त वालों ने झूले झुलाए हैं, बच्चों ने रोटी भेज के सूरे मगाए हैं। बच्चों ने रोटी भेज के, मिसरा पढ़ दिया मैंने, बच्चों ने रोटी भेज के सूरे मगाए हैं। बिनते नबी जहां पे दुल्हन बन के आई है, उम्मुल बनीन भी वहीं तशरीफ लाई है। उम्मुल बनीन भी वहीं तशरीफ लाई हैं। है और बीवियों की भी कुरान में मिसाल, जो हो सकी ना अपने ही शौहर की हम ख्याल, कुदरत को नापसंद रही जिनकी चाल ढाल, घर में नबी के बुनती रही साजिशों के जाल। घर में भाई सुनिए, घर में नबी के, वासिफ भाई मिसरे पेश कर रहा हूं, रजी भाई, घर में नबी के बुनती रही साजिशों के जाल। साबित हुआ कि घर में चली आना और है इस्मत के रंग ढंग में ढल जाना। इस्मत के रंग उलमाए कराम है। अहले नजफ हैं, अहले क़ुम हैं, मैं मिसरे पेश कर रहा हूं। उम्मुल बनी ने पाया है घर अहले बैत का, है इनके साथ साथ सफ़र अहले बैत का, इनकी दुआओं में है असर अहले बैत का, वजह शरफ है चूमना दर अहले बैत का। ये सजदे ताज़ीमी की अलिफ बेवे से नावाकिफ बनु उमैया के खैमों में बैठने वाले बनिया बक्काल तहजीब इश्क क्या जाने। बैत पेश कर रहा हूं, मुल बनी ने पाया है घर अहले बैत का, है इनके साथ साथ सफर अहले बैत का, इनकी दुआओं में है असर अहले बैत का, वजह शरफ है चूमना दर अहले बैत का, दहलीज फातिमा है और इनकी जबीन है, हाँ ये अमल भी सीरत उम्मुल बनी। अब जरा ये वो लोग बैठे हैं जिनकी समातों की तरबियत अनीस और दबीर के मिसरों ने की है, और मैं तो मीर साहब खुदाए सुखन के मिसरों की उंगलियां थाम के करबला आता हूं, बल्कि यहाँ से नजफ और काज़मैन और सामरा का रास्ता भी मुझे अनीस के मिसरे बताते हैं। वो ज़रा ज़बान आप मुलाहिज़ा करें जिसने हमको पाला है और तरबियत की है। बादे बतूल हो गया एक अरसे तवील, तबालमुल ग़यूब अली ने कहा अकील, एक लाल चाहता हूँ शजात का खुद कफील, जो तशनगी के दश्त में बन जाए सलसबील। अब जरा अब एक उर्दू का रोजमर्रा बैत सुनिए। बादे बतूल हो गया एक अरसा तवील, तब आलमुल ग़यूब अली ने कहा अकील, एक लाल चाहता हूँ शजात का खुद कफील, जो तशनगी के दश्त में बन जाए सलसबील। ए भाई सरकार बैत से आपसे दुआ चाहूंगा। ए भाईजान ऐसा कोई खानदान हो, ए भाईजान जो उम्र का तफावत है 10 साल का, ए भाईजान अहले बैत के घराने की जबान कुरान है और उस जबान के रख रखाव का नाम उर्दू है। ए भाईजान ऐसा कोई खानदान हो करबो बला में जो बनु हाशिम की शान हो। अता भाई बंद पेश करता हूं। खातून कोई है, इसे मुकालमा कहते हैं। खातून कोई है जो मेरी आरजू लगे, यानी मेरी तलाश मेरी जुस्तजू लगे, बोले तो गुफ्तगू भी मेरी गुफ्तगू लगे। नायाब भाई चौथा मिसरा पढ़ दूं। अब खातून को सरकार चौथा मिसरा पढ़ूं, इजाजत है? फोटो ले लो तब मैं चौथा मिसरा पढ़ूं। खातून कोई है जो मेरी आरजू लगे, यानी मेरी तलाश मेरी जुस्तजू लगे, बोले तो गुफ्तगू भी मेरी गुफ्तगू लगे। ऐसी दुल्हन
जो बिनते असद की बहू लगे। सलामत रहिए। क्या सुना है आपने? बहुत उम्दा सुना। ऐसी दुल्हन जो बिनते असद की बहू लगे, पैकर अता करे, जो वफा के ख्याल को पैकर अता करे, जो वफा के ख्याल को अपना पिसर बतूल कहें, जिसके लाल को अपना पिसर बतूल कहें, जिसके लाल को। सरकार ने दाद दी, मुझे दुआ है मेरे लिए, हैदर के लाडलों को मिली जानिसार माँ, और ऐसी माँ जो बन गई एक यादगार माँ। हसनैन भी पुकारें जिसे बार बार माँ। जफर भाई मिसरे पढ़ रहा हूँ। हसनैन भी पुकारें जिसे बार बार माँ। क्या जी वकार बेटे हैं, क्या जी वकार माँ, क्या जी वकार बेटे हैं, क्या जी वकार माँ। ईसार की चमक है हर एक नूरे ऐन में, इस माँ के 4 लाल हैं फौजे हुसैन में। इस माँ के 4 लाल हैं फौजे हुसैन में। आज 4 शाबान है, शहजादी को हम तहनीयत देने आए हैं ईसार की। ए बीबी उम्मुल बनीन, आप भी बाबुल हवाइज, आपका लाडला भी बाबुल हवाइज, हमारी झोलियां भर जाएं जो यहाँ बैठे हुए हैं। ईसार की चमक है हर एक नूरे आइन में, इस माँ के 4 लाल हैं फौजे हुसैन में। उम्मुल बनीन यानी शरीयत शनास माँ, ईसार की किताब का एक इख्तिबास माँ। ऐसी भला कहाँ किसी बेटे के पास माँ, गोया जमीन पर है फजीलत का आसमां। हाय हाय हाय, क्या मामूले की कदर की आपने। अगर मिसरे में मामूला है तो समाद गैर मामूली नहीं है। उम्मुल बनीन यानी शरीयत शनास माँ, ईसार की किताब का एक इख्तिबास माँ। ऐसी भला कहाँ किसी बेटे के पास माँ, गोया जमीन पर है फजीलत का आसमां। शामिल है ये भी शेर खुदा की दुआओं में, अब्बास की बहिश्त है इस माँ के पाँव। अब्बास की बहिश्त है इस माँ के पाँव में। उम्मुल बनीन करबो बला की यमीन है, ज़हरा की आरज़ू है, अली का यकीन है, मजहब बहादुरी का शजाअत की दीन है। बस इतना ही बहुत है, ये उम्मुल बनीन है। बस इतना ही बहुत है जाने भाई, बस इतना ही बहुत है। ये उम्मुल बनीन है। शहरे वफा में आज भी इसके उजाले हैं। मौला अली के 4 अली इसने पाले हैं। मौला अली के 4 अली इसने पाले हैं। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। रुखसत हुई जो घर से तो ईसार ले चली, आंचल में अहले बैत के अतवार ले चली, आयात में ढला हुआ किरदार ले चली, इश्क़े अबू तुराब का मेयार ले चली, इस्मत का रंग शीशे हस्ती पे चढ़ गया, ज़हरा के दर पे आई तो कद और बढ़ गया। उलमाए कराम है, हसब नसब सब आप जानते हैं। मैं तो मामूली से उर्दू का तालिब इल्म हूँ, तर्जुमे पेश कर रहा हूँ और शजर आपके सामने है। बेटी ये शेर की हैं तो शौहर भी शेर है। बिनते असद के साए में तेवर भी शेर है, मालिक भी घर का शेर है, नौकर भी शेर है। ये जिसको पाल दें वो गजनफर भी शेर है। ये दावे हैं, बैत में दलील लीजिए। बेटी ये शेर की है तो शौहर भी शेर है, बिनते असद के साए में तेवर भी शेर है, मालिक भी घर का शेर है, नौकर भी शेर है। ये जिसको पाल दें वो गजनफर भी शेर है। इनका पिसर तराई को मस्कन बनाएगा, हर हाल में फरात को पानी पिलाएगा। हाय हाय हाय, धूल चटाने को उर्दू मुहारा है पानी पिलाना। हर हाल में इनका पिसर तराई को मस्कन बनाएगा, इनका पिसर तराई को मस्कन बनाएगा, हर हाल में फरात को पानी पिलाएगा। रख देगा इनका शेर सनम तोड़ तोड़ के, दी का महल बनाएगा दिल जोड़ जोड़ के। साहिल पे जब चलेगा फरस मोड़ मोड़ के, भागेगी फौज शाम की रन छोड़ छोड़ के। भागेगी फौज शाम की, बैठ सुनिए, भागेगी फौज शाम की
بڑی محبت. بھاگے گی, مجھے مصرع دہرانے کا موقع نہیں ہے اور تمام شعراء کو سننا ہے. بھیگے بھاگے گی فوج شام کی رنج چھوڑ چھوڑ کے, ہاشم کی غیرتوں کا شہنشاہ آ گیا. فوجیں کہیں گی پھر اسد اللہ آ گیا. زہرا کی حسرتوں کا کمل کون, ان کا لال. ہیبت میں مرتضیٰ کا بدل کون, ان کا لال. نقش و نگار لوح ازل کون, ان کا لال. دنیا کے ہر سوال کا حل کون, ان کا لال. دنیا کے ہر سوال کا حل کون, ان کا لال. پرچم کھلا ہوا ہے وفا کے جلال کا, ہے تعزیے سے آگے علم ان کے لال. کردار کے کمال کا عباس نام ہے, حیدر تیرے جلال کا عباس نام ہے. شبیر تیری ڈھال کا عباس نام ہے, ام البنی کے لال کا عباس نام ہے. بیت عرض کر رہا ہوں, ام البنی کے لال کا عباس نام ہے. پنجا جو ذوفگن ہے علم پر یقین کا, پنجا جو ذوفگن ہے علم پر یقین کا. معروف تقی بیت, پنجا جو ذوفگن ہے علم پر یقین کا. سورج چمک رہا ہے یہ ام البنین کا. سورج سورج چمک رہا ہے یہ ام البنین کا. شعر پیش کرو. حیدر کا اعتبار ہے ام البنی کا لال. سفیر بھائی, عرض بھائی, مصر سنیے. ناصر بھائی, حیدر کا اعتبار ہے ام البنی کا لال. سرور کی ذوالفقار ہے ام البنی کا لال. زینب کا اختیار ہے ام البنی کا لال. ایک ہو کے ایک ہزار ہے ام البنی کا لال. بیت, ایک ہو کے ایک ہزار ہے ام البنی کا لال. جو لوگ بھاگ نکلے تھے کل ذوالفقار سے, وہ آج بچ نہ پائیں گے نیزے کے وار سے. وہ آج بچ نہ پائیں گے نیزے کے وار سے. ام البنی کا لال کمائی علی کی ہے. زہرا کا ہے کلاوہ کلائی علی کی ہے. دشمن بھی کہہ رہے ہیں دہائی علی کی ہے. عباس لڑ رہے ہیں لڑائی علی کی ہے. بیت عرض کرتا ہوں, عباس لڑ رہے ہیں. نہ ایسی جگہ ملے گی نہ ایسے سامعین ملیں گے, اس لیے میں پڑھ لے رہا ہوں. عباس لڑ رہے ہیں لڑائی علی کی ہے. آیا ہے رن میں الٹے ہوئے آستین کو, ایسا نہ ہو کہ رکھ دے الٹ کر زمین کو. ایسا نہ ہو کہ رکھ دے الٹ کر زمین کو. بھاگو ہٹو بچو کی صدا ہے ترائی میں. مصرع ثانی پڑھو. بھاگو ہٹو بچو کی صدا ہے ترائی میں. ایک باپ جڑنے والا ہے خیبر کشائی میں. ہائے 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 ہائے, ایک باپ. میں شاید پہنچا نہیں پایا مصرع, یا مائی خراب ہے. آپ کے ذوق سماعت پہ سوالیہ نشان قائم کروں تو اپنے آپ کو میں معاف نہیں کر پاؤں گا. بھاگو ہٹو بچو کی صدا ہے ترائی میں. ایک باپ جڑنے والا ہے خیبر کشائی میں. آڑے نہ آئے آج کوئی اس لڑائی میں, جائے اما نہیں ہے خدا کی خدائی میں. مرحب کے بچے, لکھنؤ میں اس سے زیادہ نہیں کہا جاتا, اسی میں سب ہے. مرحب کے بچے بھاگ رہے ہیں چھڑا کے ہاتھ. عباس نے دکھا دیے شیر خدا کے ہاتھ. عباس نے دکھا دیے شیر خدا کے ہاتھ. سردا قدم ہے فوج ستمگر لہو لہو, ہے ٹکڑے ٹکڑے ڈھال تو بختر لہو لہو. تلوار خون خون ہے خنجر لہو لہو, بکھرے پڑے ہیں مرحب انتر لہو لہو. کیسا دھواں ہے چاروں طرف کائنات میں, شاید جری نے آگ لگا دی فرات میں. شاید جری نے آگ لگا دی فرات میں. اے زندگی حیات کا عنوان مانگ لے, جزدان فکر کے لیے قرآن مانگ لے. نیر زبان بوذر و سلمان مانگ لے. ہاں جو بھی مانگنا ہو مسلمان مانگ لے. ناد علی کی طرح زمانے کو یاد ہیں ام البنین مادر باب المراد. بہت